जी अज की विचार की जी अपनी हमेशा आप विचार करते हैं हर मंगलवार इकट्ठे होंगे हैं किसी ना किसी सबजैक्ट को लैके कोई ना कोई शब्द या कोई विचार कुछ लैके आप सब जने हमेशा मिलते हैं। उस विचार दे विच अज असी सारे भैन भरा एक सांझे विचार कर रहे हैं और वो शब्द है भगत रविदास जी का शब्द जो अक्सर हमेशा ये वाला शब्द असी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देने भी बेगमपुरा होना चाहिए है बेगमपुरे दे वासी जिहड़ा है सानू होना चाहिए है। सो ये बेगमपुरे दे वासी असी किवें बनना है बाहरला बेगमपुरा पहलों ओहदे वासी बनना है जो साडे अंदर बेगम होवे साडे अंदर इस तरह की अवस्था होवे। इस शब्द दे विच भगत रविदास जी ने बहुत उच्ची अवस्था जिहड़ी आ उहदा जिक्र कीता है। उस अवस्था का जिक्र करके भगत जी ने सानू बड़ियां ही इहदे विच एग्जाम्पल्स दे के समझाया है कि मैं किस तरह के वतन का वासी हाँ किस तरह का मेरा शहर आ किहड़े शहर का मैं नाम रखा है और उस शहर दियां उस वतन दियां की खूबियां ने वो सारियां इस शब्द दे विच बयान कीतियां है। हुण असी सारे भैन भरा एक एक करके सब जने अपने अपने विचार साझे करनगे कि असी इस वतन के वासी किवें बनना है और की असी वाकया इस वतन के वासी बनना चाहुंदे हैं। जे बनना चाहुंदे हैं तो साडे अंदर पहलों जिहड़े आ किस तरह दी खूबियां होनियां चाहीदियां है जो भगत रविदास जी ने कहा है उस अनुसार असी इहदे विच अपने अपने विचार असी किस तरह शब्द नूं समझे हाँ। सो इन्हां दे विच असी साडे सारे भैन भरा अपने अपने विचार देणगे सब जाने देणगे विचार अपने। सब तो पहला जिहड़े असी शुरुआत करांगे जिवें कि पिछले वारी असी गल कीती सी कि विचारां दी शुरुआत जिहड़ी आ ओह साडे वड्डे वीर सरदार गुरमेल सिंह जी ओह करनगे। सो मैं बेनती करांगी पहला सब जने अपना अपना टाइम भी जिहड़ा वा वो कोशिश करनी है कि सारे भैन भरावां नूं जिहड़ा टाइम वो मिल सके। इस तरह की भी कोई बंदिश नहीं है जे अज विचार रह भी जाएगी तो असी अगले हफ्ते तो फिर दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं पर अपने अपने टाइम के हिसाब के नाल आपां कोशिश करनी कि सब नूं समझाउण दा पूरा यतन करना। सो सब तो पहला असी बेनती करांगे वीर गुरमेल सिंह जी नूं वो विचार शुरू करेंगे। वीर जी ओवर टू यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी वीर जी आ रही है जी। पहली बारी विचार कर लगे हैं जिंदगी च कभी की नहीं पहला तो अरदास ही कर लीए रब अगे। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन के राखो प्रभु नानक दे कर हथ। राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारे बेगमपुरा शहर को नाओ भूख अंधो नहीं तय ठाओ ना तस्वीस के राज न माल खौफ न खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन बह पाई वहाँ खैर सदा मेरे पाई रहाओ कायम दायम सदा पातशाही दो न सेम एक सो आही आबादान सदा मशहूर वहाँ गनी बसे मामूर क्यों क्यों सैल करे जो पावे महरम महल ना को अटकावे कह रविदास खलास तुम्हारा जो हम शहरी सो मीत हमारा
कह रविदास कलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। संगत जी, जिदा भैन जी दसिया, ये बड़ी उच्ची आत्मिक अवस्था की गल भगत जी कर रहे हैं। असल सारी जी बाणी है, पूरा ग्रंथ साहब जिस बाणी जो भी लिखी है, वो जपजी साहब जी की पहली पौड़ी चाहिए कि सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल, सारा बेस उस बनया। ये जो शब्द है, ये इस राग च रजाई तीन शब्द है। पहला तीन शब्द वो मन है जोड़ा घुड़ियाल तो सचियारा बनना चाहता, ठीक है। वो रब जी अगे बेनती करता है कि मैं किदा बना। ये तो सानू पहला दसदे ने बेगमपुरा शहर का मैं वासी बन गया, जिथे हमेशा सुख है, कोई डर खौफ घबराहट नहीं। इत्थे आर्थिक तौर पर समानता है, ऊंच नीच जात पात नहीं है, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पैंदा। इस वतन की जी पातशाही है हमेशा अटल है, सजीवी। हुण इस अवस्था उस बिरले मन की है जो समझ चुका है कि मेरे अवगुणा करके मेरे अते रब दे विच कूद की पाल खड़ी हो गई। तो कुड़ियाल तो सचियारा बनना चाहता है ਅਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ है सिचुएशन होर भी खराब है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ तो है नहीं जिथे बेगमपुरा होए। फिर रविदास जी किहड़े शहर की गल कर, वो एक विचारण वाली गल। राव दे पंच कहते ने, अब मोए खूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। रविदास जी दस रहे हैं कि मैं अपने वसन लई एक ऐसा वतन लभ लिया है जो बयान तो परे है, जिथे खैरत ही खैरत, सदा सुख है। संगत जी, गुरबाणी अनुसार सुख की है, ये भी देखना पड़ेगा। पंजवें पातशाह जी इस राग विच फरमाते ने, सुख नाई रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जब एक खिना। अगर सुख चाहिए है तो भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति करने वास्ते परमात्मा नाम साध संगत जाके जपना पड़ेगा, ठीक है जी। परमात्मा की भक्ति बिना होर किसी तरीके नाल सुख नहीं मिल सकता। तो साध संगत मिल के पल पल परमात्मा नाम जपना चाहिए। जपजी साहब जी भी क्या है, करिए मत पापा के संग वो तोपे नामे के रंग, ठीक है जी। और नाम जपना, नाम सिमरन की है, वो पिछली क्लास भैन जी ने बड़ा बखूबी समझाया सीगा कि रब्बी गुणा नाल ही जीना नाम सिमरन रखा। और जपजी साहब जी नानक देव जी कहते हैं, बिन गुण कीते भगत ना होए। हम भगती करें तो गुण चाहिए है। हम गुण कितों आन? वो कहते हैं अकाल पुरख जी, जे तू अपने गुण मेरे विच पैदा ना करे तो मेरे तो तेरी भक्ति नहीं हो सकती। तो नानक देव जी एक होर शब्द कहते हैं, जे गुण होवे गंठड़ीए मिलेगा सोई। जे साडे कोल गुण होणगे तो प्रभु आपे सानू मिल पाएगा। तो गुणा तो होना जरूरी है। और कहने जपजी साहब जी जदा क्या, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत ना होए। दोए राग दे पहले शब्द विच भगत जी अपनी अवस्था दी बारे दसदे ने, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। ये तो पहला शब्द है।
ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਰਾਗ ਜੈਸੀ ਚ, ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹਾथ ਬਿਕਾਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਮ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦੂਤਨ ਕਲ ਬੱਧ ਕਰ ਮਾਰਿਓ ਬੜੋ ਨਿਲਾਜ ਅਜੂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕੀਜੇ ਬਿਨ ਰਘੁਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਅਵਗੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 16 ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਬਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਬੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਕਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਤਨ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ ਵਹਾਂ ਕੈਦ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਜੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਸਾਡੇ 10 ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਮਦ ਸਭ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਹੈ ਬਿਨਾ ਗਮ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦਾ ਗਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ। ਪਾਸ ਦਾ ਗਮ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਵਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੌਫ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦਾ। ਤਰਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਨ, ਧੋ ਲਓ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲਾਭੇ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਨ, ਦੂਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਿ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ। ਪਤਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਡੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਈ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਕਾਇਮ ਮਤਲਬ ਸਥਿਰ, ਸਟੇਬਲ, ਔਰ ਦਾਇਮ ਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਡੋਮ ਨਾ ਸੇਮ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਬਾਦਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੀਜਾ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰੋਂ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੂ ਅਟਕਾ। ਕਹਿ ਉਦਾਸ ਖਲਾਸ ਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸੈਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। दूर परायो मन का बिहरा, ता मेल क्यों मेरे राजन। वाली अवस्था प्राप्त होगी। सारे जो भी है साढ़े मेरे ज्ञान इंद्रे मत बुद्ध, ये सब हुण मेरे सब अध्यात्मिक रास्ते चलते। हुण कोई इधर उधर भटकदा नहीं, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति की गल करते हैं। मेरे मित्र बन गए ने। कबीर जी कहते तू तू करता तू हुआ वाली कंडीशन बन, सचखंड की अवस्था मिल जाती। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਵਿਦਾਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਮੋਹਿ ਜਮ ਦੰਡ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਤਜਿਲੇ ਸਰਵ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਦੰਡ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੁਣ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਵਾਲੀ ਚਮਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚਮਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ
कहना वैर नहीं, विरोध नहीं, ऊंच नीच नहीं, जात पात नहीं, सब सम्मान देखने ने। हाँ जी, ये सारा जी अवस्था हैगी है, ये सचखंड वाली अवस्था रघुदास जी पहुंचे ने। और जो समझ आया आगे थोड़े पेश किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरु जी की फतेह। ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ बड़े संगत बड़े संगत का असर हो गया। ਚਲੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪੜਿਆ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੀਤੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ। ਨਿਰਭਉ ਬਣਨਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਮੋਹ ਲੋਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਸੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਉ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਧੋ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਸ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਖੌਫ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਖਤਾ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਆਏ। ਵਤਨ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ, ਉਹ ਧਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦਮਈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਡਰ ਭੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਸ ਰੱਬੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰ ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ, ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੁਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ? ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ। ਸਰੀਰ, ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ, ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਲ? ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ? ਨਿਜ ਘਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ, ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪਰੋਵਣਾ।
गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਉਸਦੇ ਪਾਣੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਚ ਟੋਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਪ ਸੋ ਤਪ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਛੋੜ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ, ਉਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਲਏ ਨੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਦੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਤੂ ਹੋਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮਲੈਸ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਓंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत खोज सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुपाती, राम गुसाइया जी के जीवना, मोहे ना बिसारे मैं जन तेरा रहाओ, मेरी हर विपत जन करे सुपाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी साबा, वेग मिले जन कर ना मिलावा। ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੀਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਟ, ਸਾਡਾ ਵਰਡ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੱਚ ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ
ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫੇਮ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੈਟ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਲੇਮਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਹਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ 5 ਵਾਈਸਸ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਉਤਲ-ਪੁਤਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਫੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆ ਜੀ ਕਾ ਜੀਵਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੜ ਅਸੀਂ ਫੜ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਆਣਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਔਰ ਹਰ ਔਖ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ, ਈਗੋ, ਐਂਗਰ, ਹੇਟਰੇਡ, ਫੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਕਸਰ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਿਸਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 5 ਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਔਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਿਰਤਾ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਥਿਰਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਟਰੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਲੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਈਏ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਤਾਂ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਵੀ ਉਨੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਡੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ, ਇਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਹੰਬਲ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼।
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਖਲਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਸਚਿਆਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਚਿਆਰਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੇ ਹੀ ਆਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ और जायदाद हो गई, और उससे कोई डिटैचमेंट, मेरा मतलब है वो है ही नहीं उथे। उथे ये समझो कि भाई वो टोटल ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਘਟੇ ਵਧੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ। तो मैं मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिथे कि भाई गिरावट आ जाए करैक्टर विच। ते अगे सानू होर भी समझाते हैं कि भाई तुसी जिहड़ा है जीवन संतोख दा जीना है, और सारियां नू दूजी तीजी मतलब मेरी तेरी नहीं करनी, और सारियां चो परमात्मा वसदा है, वो अवस्था विच आना है कि भाई सब विच परमात्मा वस रहा है, और सारे जिहड़े ने वो संतोख। बिल्कुल जब तक संतोख नहीं होएगा, बिन संतोख को ना कोई राजा। सारी गल तो ना लालच होएगी ना होमे होएगा, क्योंकि जी मैं कर रहा हाँ, सब कुछ हुक्म दे अंदर हो रहा है। वो अवस्था जिस ब्लाइंडली तुसी ये सोच के चलना है कि जो हो रहा है यही होना सी, और जो हो रहा है यही होएगा। ते इस करके वो अवस्था का जिक्र हो रहा है, और ये अवस्था सानू समझा रहे ने कि ये तुसी टोटल हुक्म रजाई चलो ते तुहानू हर वेले आनंद ही आनंद है और स्थिर रहोगे। वो ये भी कह रहे ने कि जे तुसी इस अवस्था विच होगे ते मशहूर हो जाओगे, बादशाह भी हो जाओगे। मशहूरी का मतलब ये नहीं कि भाई नगाड़ा बजेगा, मशहूर हो जाओगे। मैनू ये लगता है कि भाई तुहाडी जिहड़ी एक्सप्रैशन है, तुहाडा आचरण है, जिहड़ा तुसी करोगे वो लोग की सारे देख के बड़े मतलब शांति जाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ਇਹਦਾ जीवन जिहड़ा है वो बड़ा निर्मल जीवन है। ते वो मशहूर जिहड़ा चीज है वो मैनूं लग रहा कि भाई तुसी आप ही सारे जिहड़ा है उस जीवन विच आओगे ते होएगा। ते ये जिहड़ी कमियां ये तां ही जा सकदियां न जे आदमी हुक्म रजाई चले। जे शुरू च गुरु साहब ने दृढ़ कराया होया है, ये उस दी अवस्था है ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ
ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ, ਪੰਕਤੀ ਬਾਈ ਪੰਕਤੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਫਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ, ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਵਸੂਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਮੋਹ खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। ये मेरे वीर हुण मैं वसन लई सोहनी थां लभ लई है, उथे सदा ही सुख है। कायम दायम सदा पातशाही, देम न सेम एक है आई। उस आत्मक अवस्था विच ऐसी पातशाही है जो सदा टिकी रहने वाली है। उथे किसी का दूजा तीजा दर्जा नहीं, सब इको ਜਿਹੇ ਹਨ। आबादान सदा मसूद, ऊहा गनी बसे मामूल। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਧਨੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਆਤਮਕ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜੋ ਅਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਰੱਬੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਭੇਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਲਾਸ ਚੁਮਾਰਾ, ਜੇ ਹਮ ਸੈਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਨਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। वैसे हूं तक तो सारा चीज़ें एक्सप्लेन करतियां बड़े अच्छियां और सारे चीज़ों नू अच्छी तरह कनैक्ट किया गया है। सिर्फ मैं एक चीज़ कहांगा कि अगर असीं देखिए रविदास जी ने राहु की पंक्ति जी कहा गया कि मैं वो वतन विच आ गया गा, जिसे लिखा उन्होंने कि अब मोह खूब वतन कह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। असी इत्थों शुरू करिए कि वो कहते कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गया गा, मैं उस जगह पे आ गया गा जिथे हुण मैनू होर कोई नहीं चाहिदा। वो जगह केड़ी हैगी? ये बाकी सारे उहदे गुण हैगे, बाकी सारिया चीज़ां उहदे उत्ते उन्होंने दसिया हैगा कि उत्थे क्या कुछ नहीं हैगा, किस तरह शांति है, किस तरह सारे चीज़ां बंदे सारे खुश रह गए। और वो जिहड़ा शहर हैगा, मैं उस शहर का वासी हो गया जिथे सारे रहे। ये चीज़ ते सारे ने अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हैगी। पर ये क्यों हुई सी? उस टाइम कास्ट का किस तरह सिस्टम सी, सारी जगह झूठ चल रहा सी, उन्होंने
ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਬਤਲ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੀਤ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਦੁਨਾਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਂਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰੂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ 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 ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਹ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਤਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲੀ ਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਭਲਾ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ। ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ। ਸੋ ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਾਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆਬਾਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਆਬਾਦ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਸ਼। ਦੋ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗਣਾ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਖਤਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਾਮੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ। ਇੱਥੇ ਗਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਧਨਵਾਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਮੀਰ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਚਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਮਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਮਾਰ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਗਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਲੜਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਦੇਖੂਗਾ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਫੈਲਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਊ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो। निर्भो तुसी सारे डिस्कस किया, निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभंग गुर प्रसाद जप। जप दे अगे देखो पहली पौड़ी अगर असी समझ जाइए सारे तो बेगमपुरा अपने आप आएगा सानू। पहली पौड़ी की कहती है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवी। ठीक है, जे सोची लख वार चुप है चुप न होवी जे लाए रहा निवतार। जो मर्जी कर लो, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पूरिया भार सहस सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। अगे सब तो इंपॉर्टेंट हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जिस दिन असी पैदा होए ना ओनू साडे नाल लिख दिता परमात्मा ने, दुख सुख सब लिख दिता। हुण असी ओवरकम किवें करना, किवें बेगमपुरा चलना, ये जेड़ी असी डिस्कस किया है वो अगर असी कर लिया तो सब कुछ साडे जीवन ही अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब है बेगमपुरा मन की अवस्था है, उस असी लोगों को नहीं ठीक कर सकते। किसी को कोई चमार कहता तो कहेगा, लेकिन असी नहीं सोचना कहता कह मतलब असी उस टाइम से चलना है कि सानू एक कुछ मतलब फर्क ही नहीं पैदा। जिवें साडे गुरुआ ने किया, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा जो होनी होएगी होएगी, मतलब होनी होएगी अनहोनी नहीं। ठीक है जी, होनी मीन्स नानक लिखिया नाल, ये सानू जो लिखा होया वो साडे नाल लिखा होया, जदों से जम्मे आ उसी टाइम लिख दिता वाहिगुरू जी ने। हुण अगे असी किवें चलना, गुरबाणी नू जीवन विच करिए तो असी पहुंच जाएंगे। असी करते ही नहीं, मतलब मैं करता ही नहीं। आप सारे तो बहुत अच्छे हो, मैं तो इत्थे बहना। एक और पंक्ति आई अखीर च, मैं रोज पढ़दा है, गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। तुहाडी संगत करके मैनू भी थोड़ी अकल आ जाती। गुरु नानक देव जी ने तो सानू 550 साल पहले कह दिया, अकल ही नहीं आई सन। फिर सतगुरु कहते गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक नमस्कारा। वो गुरु नानक भी नमस्कार है, एने मतलब उन्हें नम्रता कि गुरु नानक सदना। असी गुरु नानक नूं समझ ही नहीं सके। गुरु नानक जब जी शुरू तो अखीर तक जब जी, ईवन जो अपने उत्थे करतारपुर भी जाते सन तो तां भी अपना हल भी वाह करनगे तां भी जपजी सा पढ़ते रहे। पहली पौड़ी जड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर असी सारे समझ जाइए तो वाहिगुरू सच्चे पातशाह सानू समत दे। लेकिन असी दुनियावी चीज़ां फसे हुए हैं, उसनों किवें ओवरकम करिए ताइयों साडा कुछ बन सकता, असी बेगमपुरा पहुंच सकते। लेकिन जिवें सारिਆਂ ने दसिया इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। रविदास जी भी पहुंचे, कबीर जी भी पहुंचे, कोई बंदे तो पहुंचे, ब्रह्मज्ञानी पहुंचे ना। तो तू साढ़े चो ही कुछ बन सकता है बंदा, लेकिन साड़ी अवस्था वो नहीं है। अवस्था मेन है, अवस्था किवें उस जगह तक पहुंचिए। इत्थे लगा सब कुछ जो भी है आप सब जानते हो, ताइयों सी बेगमपुरा नहीं पहुंच रहे। जी डॉक्टर मीतू बोरा जी प्लीज तो रहें जी। हैं जी हाँ नहीं डॉक्टर बस मीतू मैं जी कुछ कहना चाहूंगी। बस एक चीज मैं लास्ट कहना चाहांगी। जी ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ जी ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, हाँ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਈਚ ਡੇ। वी आर लर्निंग। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। only one thing one day is enough। हैं जी
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। yes, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਮੋਰ। yes, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। We will motivate each other, inspire each other, and we'll become evolve each And I think Absolute. we are achieving. Absolute. We are achieving also. We are achieving. ਤਾਈਓ it. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ हाँ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ must ਕਰ say. ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਆਣਗੇ। ਹੋਏ ਜੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ, yes, so this is what is there. I can ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ say ਵਿੱਚ one time ਇਹੀ that ਅਸੀਂ I'm- ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਕਲੂਜਨ Yes. Thank you, thank you, thank you, Thank ਨੀਤੂ ਜੀ। you, Dr. Sir. Thank you. Thank you. ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਪੇਬਲ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। Always Thank be affirmative and positive. Affirmative and positive. Positive, positive. Yes.